की हाल चाल ने? ठीक ठाक हो? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਿਓ ਗੱਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। और जिन्ने भी गवर्नमेंट दे जो भी नियम है, जो गवर्नमेंट कहती है, तुसीं उन्हां दे नियमां दी पालना करो। चंगा भाई, मैं तां यही कह सकदा तुहाडी। ते मेरे रब्बा बचा लै इस कहर तो, इस कहर नूं ठल पाउण वाला तू ही है रब्बा। बचा लै सारी दुनिया, बचा लै रब्बा, बचा। भाई दीप, भाई दीप, भाभी दीप घरे है? नहीं वीर जी, तो घरे है नहीं। किथे गए ने? वो दुकान ते गए जी। ओए उरे आ भाई, मुंडा की काम आ मेनू दस। बापू जी तुसी की लेना हुंदा, 100 काम हुंदे आ। मैं दस की गोली मारी आ। गोली मारी आ? तुस तां हरेक काम दे विच हिस्सा लैंदे हो, बंदे नूं 100 काम हुंदे उधर उधर ही। तुसी बस पुछण लगे ना, तुसी कुछ ना पुछया करो। नाले होर लोग मरी जांदे आ, दस तेरे सप लड़ जे तू मर जा बुढ़ा। मैं तां मर जूंगा, तू पानी कोठी साधन दल्लो चलाउंदी रहिंदी आ। तू नहीं मरदा, बेला मंजे तोड़दा ना, बाहर जांदा किसे बिंद झट बुढ़िया च वगदे चौरा, सारा दिन बोलदा। बोलदे नहीं, मेरी गल सुन लिया करो। मैं क्या बोलदे नहीं तुसी? ये नहीं बोलदा ना, वो चौरा बुढ़ा मरदा, मेरा तो लहू पी लिया घरे। सारा दिन अंतरे लै लैंदा मेरी कली दे इत्थे, घरों बिंद नहीं निकलदा, मंजे तोड़न नूं उत्थे बैठा रहिंदा। इधर उठ गया, इधर बह गया, इधर उठ गया, उधर बह गया। ना ये सुनदा, प्यो वर्गा ही आ, कित्थों सुनूंगा? कोई गल नहीं सुनदा। मैं क्या बोलदे नहीं जी? पै जा रहा हूं, क्यों अद्धी रात नूं सिर खादा? की सिर खादा? मेरे तो कोई नहीं सुनदा इस घरे। मैं ही मत्था मारना सी प्यो पुत्त च दोनां च। की प्रॉब्लम है तेरी? की प्रॉब्लम है? अद्धी रात उठ के हुण प्रॉब्लम, घंटा हो गया मैनूं बोली जांदी नूं। ओ बुढ़े नूं किसे पासे कढ दे, मैं तो लहू पी लिया। जदों कोई आंडण गवांडण आउंदी है मेरी सुनो जी, मैं तो गल ही नहीं सुनन दिंदा कोई भी। किसे बुढ़ी दी ओदी पुछू की मत्था बस की मत्था टेकिया? वही मत्थे टेकदे रहने। मैं कहा भी हाथ जोड़ो मत्थे टेको। मैं कहा मेरी गल सुनो बस। ओ दीप आया सी मुंडा घरे। ओ नींद नहीं आउंदी तैनूं? रात नूं पुल जींदी रहनी है, सारा दिन सिर खा लिया। किथों लहू पीता इन्हां ने, तो मां जा लेनी मर जो पर। लहू पीता राजू आया तां विच बोलण लग गया, तेरे प्यो बारे दसदी सी, माड़ा जा बैठा हथ जे जोड़ के फेर पै गया। मैं कित्थे जावां दस? नाले जी तड़के आपां मेरे पेके जाके आवांगे, बापू नूं मिला लिओ, ले जाओगे मैनूं? ओए होए पै तां जा, फेर सुबह तां हुण दे। तुसी सो जाओ, पै जानी आ मैं तां। मैनूं नींदा कित्थे, जदों सारा दिन बुढ़े ने तपाड़िया हजे। पै जा आराम नाल, ले जाओगे ना? ओए आओ पै जा, हुण तां पै जा। किथों लहू पीता इन्हां ने। जमीन पिछे सौरे दी कीती कुटमार नूं ने, कल दा जवाना ही माड़ा आया पिया भरावा। गगन हां जी आई। आ जा चल ठीक है बापू। पर तू किधर चक्का सवेरे सवेरे मुंह? बापू जी मैं तां सॉरी चलिया। बापू तू भी ला दे पैरिया। लाए पे पैरी हथ। कोई तां मेरे बथेरा स्टार लाउंदी आ। स्टार लाउंदी है दे। चलो जी। ओए मैनू चाह दी घुट्टा करके दे जाओ। चाह पी पी के तां तू मच्चिया पिया। ओ पी ली, कोई गल नहीं। अपना दी कॉफी कहीं दी तां सी आउण, पता नहीं कित्थे लोग रख गए। ओ बुढ़े ने आउण नहीं दित्ता, चगला बुढ़ा। या कोई भाई लेट लूट हो जांदा कई बारी बंदा, चलदे नूं टाइम लग ही जांदा। चल कोई गल नहीं, मैं भी किते जाना सी, बहुत काम जरूरी। चल जा अंदर। बापू जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बेटा, सत श्री अकाल। और ठीक ठाक है पुੱਤ? हां जी मैं ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ? हाँ बस ਵਧੀਆ। ਬਾਬੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਧੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਚੱਲ ਆਇਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਿਹਤ
ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਲੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੋ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਤਾਂ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗਗਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਆਪਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ, ਬਸ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਓ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਬਾਪੂ। ਲਿਆਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤੇ ਬੁੜੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨੀ ਕੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਬਿੜਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਫੜਾ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲਹੂ ਪੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਆਈ ਪਈ ਬੁੜੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਪਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਬੋਲਦੀ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗੌਰ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ। ਧੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਆਪ ਸਿਆਣਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਵਾੜ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਨਾ ਤੇ ਆਪਦਾ ਪਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਲੈ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਤਾ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਬੀਬੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਸਸਤੇ आओ जी। राजू सर वो मेरी रिपोर्ट का क्यों है? हाँ जी, मैं फोन तेन इस वास्ते किया सीगा, रिपोर्ट तेरी आ गई ते मैं बजट ठीक है ते जिन्ना दा गल्ला मैं डाउट सीगा ओवर रिपोर्ट दे विच क्लियर हो गया। नॉर्मल है जी? नहीं नॉर्मल नहीं, तेनू लीवर दी प्रॉब्लम। की कह रहे हो तुसी? तेरा जो भी लीवर डैमेज हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये मेरा दोस्त है, इन बचालो, ये पैसा मैं लाऊंगा। मैं डॉक्टर साहब मैं तो नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, प्लीज मेरे बच्चे मैं एक डॉक्टर नहीं, मैं तेरा दोस्त हूं। पर इधर लाल डॉक्टर को है काश इसका इलाज पैसे दे नाल हुंदा ते ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। जानी तो मैं नहीं, राजू तू मेरे नाल आ कर कोई भी गल अपनी पत्ते विच रहनी चाहिए अपने। हौसला कोई हाथ है मेरे दोस्त ਠੀਕ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰ ਅਰਜੁਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ। ठीक है डॉक्टर साहब। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਬੈਗ ਚੱਕ ਕੇ ਹੁਣ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਣ ਤੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਵੰਡਨਾ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਨੀ ਆ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਉਸ ਨੁਕਰਾ ਕਰ ਲਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਰੋਟੀ ਟੋਕਦਾ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਬੇੜਨਾ ਫਿਰ। ਰੋਜ਼ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਮਾਂਡੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਆ, ਗਮਾਂਡੀਆਂ ਜਾਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਆ ਜਾਣ ਨੂੰ ਘਰੇ, ਚੱਲ ਬੈਠ ਦੇਖ ਕੇ ਆਣਾ। ਆ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? 100 ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਣ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੋਕੂ, ਕੌਣ ਟੋਕੂ? ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਓਏ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਪੋ। ਓਏ ਚੁੱਪ ਹੁਣੀ ਹੋਈ ਜਾ ਛੱਡੋ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਰੌਲਾ। ਆ ਜਾ ਬਾਈ ਸੁਣ ਲੈ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ? ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ। ਅੱਜ ਚੱਕਾ ਬੈਗ ਦੇਖਾ। ਓਏ ਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਪਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਾਂ ਜੀ ਆ ਮੰਨ ਲੈ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਚੋਰਾ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕੂ 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 ਟੋਕੂ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ। ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾ ਕੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਬਾਬੂ। ਅੱਜ ਸਾਲੇ ਨੇ ਤਪਾ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਜੱਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਗਗਨ ਦੀ ਵੀ ਆ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਓਏ ਕਾਕਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਜਾ ਕਹਿਦੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣੇ ਬੋਝ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ। ਸੁਣ ਗਿਆ? डॉक्टर साहब मैनू माफ करो, मैथों रिहा नहीं गया। राजू कोई गल नहीं, एक ना एक दिन तो अक्सर पता लगनी सी। डॉक्टर साहब ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਨੀਂਦਾਂ ਹੀ ਉੱਡੀਆਂ। मैं थोड़े सारियां फेरियां समझदा क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसे होंगे जिनका ना इलाज होंगे। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। बीबा ये किस तरह की बीमारी है? मैं एक डॉक्टर नहीं तो दोस्त भी है। मैं उसी नाते में कहना है कि बस तुसी आखिरी समा आ गया तो जिन्नी सेवा कर सकते हो ਉਹਦੀ सेवा करो। नहीं बापू जी मैं नहीं होना डॉक्टर साहब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਮੰਨਦੀ ਬਚਾ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ नहीं बापू जी मैं ਉਹਨਾਂ नहीं मारना नहीं देना। ਕੋਈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗਾ। बस ਹੁਣ ਤਾਂ ध्यान रखो भी दीप का आखिरी समय है चलते चलते जिन्नियां भी खुशियां दे सकते हो दवो ते घरे जेड़ा भी प्लेस है तुम्हें पता है कि कोशिश करो तुसी सियाणे हो इन्हां भी समझाओ ते दीप दे फादर साहब भी समझाओ क्योंकि ये आखिरी समय है ते जिन्नियां पाणो के सेवावां का सेवा कर सकते हैं उस संभाल कर सकते हैं और कोई भी दुख ना दो जान ले बेचारे खुश ठीक है डॉक्टर जो होगा देखी जाओगी किस्मत। चल चला उस परमात्मा ये पता है ठीक हो बापू तो सही और परवाह न करो कोई नहीं मैनू जान दो बापू मैं छोटे ते बहुत बोझ बड़ा नहीं पता है ना कि मेरे से इतना कुछ होता मेरा पुत्र भाई ना हौसला रखो हौसला कोई गल नहीं बापू ये पानी रख गया पानी ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪਾਣੀ। आ तेरे कलेश ने मेरा मुंडा रह रहा देखना समझा कोई नहीं बोली जांदा तेरे ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉੱਠ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਹਦਾ ਲੈ ਲੈ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਠ ਖੜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੀ ਤੇ ਮੌਤ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣ ਬਈ ਕੀ ओ लियाओ पानी। नहीं
डॉक्टर ने कहा डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब कितने हो तुझे हुण फड़ा पड़े की हो गया बापू जी की हो गया जी सानू बापू जी आ की हो गया डॉक्टर साहब हाल है दीपक ठीक है ना कंपेयर होड़ पे मर जा अरे बर्बाद तूने हौसला रख दी बहुत अच्छी बोला डॉक्टर साहब समार के चेकअप करो तो दवाई दे दो चलो जी बचा सकते पर एक शर्त है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਰ ਵਰਗੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹੀ ਆਖਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰਹ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੀਪ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਉਸੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਇਹਦੇ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣੋ ਭਰਾਵੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਓ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਕਰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਹਾ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਦੀਪ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਦੀਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਂ ਓਏ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਦੀਪ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਡਰਾਮਾ ਹਾਂ ਡਰਾਮਾ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੀਪ ਉਹ ਗਤਨ ਬੈਸ ਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੀਪ ਮਸਲਾ ਉਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗਗਨ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਵਿੱਕੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰ ਤੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਜੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਇਹ ਬਸ ਜਾਵੇ ਯਾਰ ਦੀਪ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਓਏ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੂਵੀ ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਪਾਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਪਾਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਾਨ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੱਪ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਚੱਕਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੇਵਗਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੱਬਾ ਬਚਾ ਲੈ ਇਸ ਕਹਿਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਰੱਬਾ। ਬਚਾ ਲੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਬਚਾ ਲੈ ਰੱਬਾ, ਬਚਾ। ਭਾਈ ਦੀਪ, ਭਾਈ ਦੀਪ, ਭਾਬੀ ਦੀਪ ਘਰੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਓਏ ਉਰੇ ਆ ਭਾਈ, ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, 100 ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ? ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਧਰ ਉਧਰ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਸੱਪ ਲੜ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ ਬੁੜਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਕੋਠੀ ਸਾਧਨ ਦੱਲੋ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਵਿਹਲਾ ਮੰਜੇ ਤੋੜਦਾ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦ ਝੱਟ ਬੁੜਿਆਂ ਚ ਵਗਦੇ ਚੌਰਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੋਲਦਾ। ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਚੌਰਾ ਬੁੜਾ ਮਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲਹੂ ਪੀ ਲਿਆ ਘਰੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੰਤਰੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੀ ਕੱਲੀ ਦੇ ਇੱਥੇ, ਘਰੋਂ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੰਜੇ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਉੱਧਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਨਾ ਇਹ ਸੁਣਦਾ, ਪਿਓ ਵਰਗੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣੂਗਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪੈ ਜਾ ਰਹਾ, ਕਿਉਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਖਾਦਾ? ਕੀ ਸਿਰ ਖਾਦਾ? ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਇਸ ਘਰੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਚ ਦੋਨਾਂ ਚ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੈਨੂੰ? ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਹੂ ਪੀ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਂਡਣ ਗਵਾਂਡਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਸੁਣੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਕਿਸੇ ਬੁੜੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛੂ ਕੀ ਮੱਥਾ ਬਸ। ਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ? ਉਹੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਮੱਥੇ ਟੇਕੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਸ। ਉਹ ਦੀਪ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਘਰੇ। ਉਹ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਰ ਖਾ ਲਿਆ। ਕਿਥੋਂ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੋਂ ਮਾਜਾ ਲੈਣੀ, ਮਰ ਜਾਓ ਪਰ। ਲਹੂ ਪੀਤਾ? ਰਾਜੂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠਿਆ, ਹੱਥ ਜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਫੇਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਦੱਸ? ਨਾਲੇ ਜੀ ਤੜਕੇ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਓ, ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਮੈਨੂੰ? ਓਏ ਹੋਏ ਪੈ ਤਾਂ ਜਾ, ਫੇਰ ਸੁਬਾਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਜਾਓ, ਪੈ ਜਾਨੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੁੜੇ ਨੇ ਤਪਾਲਿਆ ਹਜੇ। ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਨਾ? ਓਏ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾ। ਕਿਥੋਂ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨੂੰ ਨੇ ਤਾਂ ਜਵਾਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਆਇਆ ਪਿਆ ਭਰਾਵਾ। ਗਗਨ ਹਾਂਜੀ ਆਈ। ਆ ਜਾ, ਆ ਜਾ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਬਾਪੂ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਕਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ? ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਪੈਰੀਆ। ਲਾਏ ਪਏ ਆ ਪੈਰੀ ਹੱਥ। ਓਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਸਤਾ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਸਟਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਐ ਇਹਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਜਾਓ। ਚਾਹ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੱਚਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਪੀ ਲਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫੜਾ ਦੀ ਕੌਫੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸੀ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੋਕ ਰੱਖ ਗਏ। ਉਹ ਬੁੜੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਚਗਲ ਬੜਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਾਈ ਲੇਟ ਲੂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਾਣ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਪੁੱਤ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂ ਬਸ ਵਧੀਆ। ਬਾਬੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੋ, ਧੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਚੱਲ ਆ ਜਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਲੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੋ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਤਾਂ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗਗਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ।
ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਆਪਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ, ਬਸ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਓ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਲਿਆਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤੇ ਬੁੜੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨੀ ਕੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਬਿੜਕਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਫੜਾ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲਹੂ ਪੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਆਈ ਪਈ ਬੁੜੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਪਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗੌਰ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ, ਧੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਆਪ ਸਿਆਣਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਿਨ ਵਾੜ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਦਾ ਪਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੈ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਤਾ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਬੀਬੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਸਸਤਾ आओ जी। राजू सर वो मेरी रिपोर्ट का क्यों है? हाँ जी, मैं फोन तेरे इस वास्ते किया सीगा, रिपोर्ट तेरी आ गई ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਠੀਕ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। नॉर्मल है जी? ਨਹੀਂ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੀਵਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। डॉक्टर साहब ये मेरा दोस्त है, इन बचा लो, ये पैसा मैं लाऊंगा। मैं डॉक्टर साहब मैं तो नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, प्लीज मेरे बच्चे मैं एक डॉक्टर नहीं, मैं तेरा दोस्त हूं। पर इधर लाल डॉक्टर को है काश इसका इलाज पैसे ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। जाने तो मैं नहीं राजू, तू मेरा आका कोई भी गल अपनी पत्ते विच रहनी चाहिए अपने। हौसला कोई हाथ है मेरे दोस्त ठीक ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ। ठीक है डॉक्टर साहब। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਬੈਗ ਚੱਕ ਕੇ ਹੁਣ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਣ ਤੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਵੰਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਨੀ ਆ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਰੁਕ ਨੁਕਰਾ ਕਰ ਲਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਰੋਟੀ ਟੋਕਦਾ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਬੇੜਨਾ ਫਿਰ। ਰੋਜ਼ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਮਾਂਡੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਆ, ਗਮਾਂਡੀਆਂ ਜਾਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਆ ਜਾਣ ਤੂੰ ਵੀ ਘਰੇ, ਚੱਲ ਬੈਠ ਦੇਖ ਕੇ ਆਣਾ। ਆ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? 100 ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਣ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੋਕੂ, ਕੌਣ ਟੋਕੂ? ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਓਏ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਪੋ, ਓਏ ਚੁੱਪ ਹੁਣੀ ਹੋਈ ਜਾ, ਛੱਡੋ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਰੌਲਾ? ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਸੁਣ ਲੈ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ? ਕੀ ਹੋਣਾ? ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ। ਅੱਜ ਚੱਕਿਆ ਬੈਗ ਦੇਖ।
ਓਏ ਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਪਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਾਂ ਜੀ? ਆ ਮੰਨ ਲੈ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਚੋਰਾ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕੂ 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 ਟੋਕੂ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ। ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ। ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾ ਕੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬੂ। ਅੱਜ ਸਾਲੇ ਨੇ ਤਪਾ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਜੱਟਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਗਗਨ ਦੀ ਵੀ ਆ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਓਏ ਕਾਕਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਜਾ ਕਹਿਦੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣੇ ਬੋਝ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ। ਸੁਣ ਗਿਆ? डॉक्टर साहब मैनू माफ करो, मैथों रिहा नहीं गया। राजू कोई गल नहीं, एक ना एक दिन तो अक्सर पता लगनी सी। डॉक्टर साहब जो सानू पता लगे साडियां तां नींदां ही उठियां। मैं थोड़े सारे फेरियां समझदा क्योंकि कुछ बीमारी ऐसे होंगे जिनका इलाज होंगे। डॉक्टर साहब की गल की है? मैनू भी पता लगे ना भी विचों गल की है। दीपा ये किस तरह की बीमारी है? मैं एक डॉक्टर नहीं तो दोस्त भी है। मैं उसी नाते में कहना है कि बस किसी आखिरी समय आ गया तो जिन्नी सेवा कर सकते हो उनकी सेवा करो। नहीं बापू जी मैं नहीं होना डॉक्टर साहब, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਮੰਨਦੀ। बचा लो तुसी मेरे घर वाले नहीं बापू जी मैं उन्होंने नहीं मारना नहीं देना। तू ना परमात्मा दे अगे तेरे पासे नहीं चलदा। तू ना ठीक हो जाऊगा। बस वो तो ध्यान रखो भी दीप का आखिरी समय है ते जाते जाते जिन्नियां भी खुशियां दे सकदे हो ठीक दवो ते घरे जेड़ा भी प्लेस है तुहानू पता है कि कोशिश करो तुसीं सियाणे हो इन्हां भी समझाओ ते दीप दे फादर साहब भी समझाओ क्योंकि भी ये आखिरी समय है ते जिन्नियां पाणों के सलामा का सेवा कर सकदे हैं उस संभाल कर सकदे हैं और कोई भी दुख ना दो जान ले बेचारे खुश जो होगा देखी जाओ ओदी किस्मत। चल चला उस परमात्मा ने ठीक हो बापू ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। बापू मैं छोटे से बहुत बोझ बड़ा नहीं पुता है ना कि मेरे से तेरे कुछ होता मेरा पुत नहीं ना। हां भला रखा हूं भला कोई गल नहीं। बापू ये पानी रह गया पानी। बापू जी मैनू इत्थे बैठ जाण इन्हां कोल जा, तुसी लेके आओ पानी। आ तेरे कलेस ने मेरा मुंडा रह रहा देखना समझा मैं नहीं बोली जांदा तेरे। कोई ना बापू जी उठ जाओ, मेरे कलेस ने काहदा ले ले, मैं बैठ जन्नी, मेरा भी बंदा है मैं बैठ जन्नी ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਉੱਠ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਾਪੂ ਓਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਉਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕੀ ਤੇ ਮੌਤ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣ ਬਈ। ਕੀ ਲਿਆਓ ਪਾਣੀ। डॉक्टर लेके डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब कितने हो तुझे हुन फटाफट की हो गया बापू जी? की हो गया जी सानू? बापू जी आ की हो गया?
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲ ਹੈ ਦੀਪ ਠੀਕ ਹੈ मैं मर जाऊंगा कोई हौसला रख दी बहुत अच्छी हो जाएगा डॉक्टर साहब समार के चेकअप करो तो दवाई दे दोगे चलो जी बचा सकते पर एक शर्त है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹੀ ਆਖਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰਹ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੀਪ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਉਸੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਇਹਦੇ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣੋ ਭਰਾਵੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਓ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਕਰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਹਾ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਦੀਪ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਦੀਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਂ ਓਏ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਦੀਪ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਹਾਂ ਡਰਾਮਾ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਰਚਣਾ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੀਪ ਉਹ ਗਤਰ ਬੈਸ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਾ ਦੀਪ ਮਸਲਾ ਉਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗਗਨ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਵਿੱਕੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰ ਤੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਜੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਇਹ ਬਸ ਜਾਵੇ ਯਾਰ ਦੀਪ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਓਏ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੂਵੀ ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਪਾਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਪਾਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਾਨ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਚਾਹਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੇਵਗਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ
ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਬਚਾ ਲੈ ਇਸ ਕਹਿਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਰੱਬਾ। ਬਚਾ ਲੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਬਚਾ ਲੈ ਰੱਬਾ, ਬਚਾ। भाई दीप, भाई दीप, भाभी दीप कर रही है? नहीं ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। कितने गए ने? ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਓਏ ਉਰਿਆ ਭਾਈ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, 100 ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ? ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਉਧਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਸੱਪ ਲੜ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ ਬੁੜਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਕੋਠੀ ਸਾਧਨ ਦੱਲੋ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਬੇਲਾ ਮੰਜੇ ਤੋੜਦਾ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦ ਝੱਟ ਬੁੜਿਆਂ ਚ ਵਗਦੇ ਚੌਰਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੋਲਦਾ। ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਚੌਰਾ ਬੁੜਾ ਮਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲਹੂ ਪੀ ਲਿਆ ਘਰੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੰਤਰੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੀ ਕੱਲੀ ਦੇ ਇੱਥੇ, ਘਰੋਂ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੰਜੇ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਉੱਧਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਨਾ ਇਹ ਸੁਣਦਾ, ਪਿਓ ਵਰਗੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣੂਗਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪੈ ਜਾ ਰਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਖਾਦਾ? ਕੀ ਸਿਰ ਖਾਦਾ? ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਇਸ ਘਰੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਚ ਦੋਨਾਂ ਚ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੈਨੂੰ? ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਹੂ ਪੀ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਂਡਣ ਗਵਾਂਡਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਸੁਣੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਕਿਸੇ ਬੁੜੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛੂ ਕੀ ਮੱਥਾ ਬਸ। ਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ? ਉਹੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਮੱਥੇ ਟੇਕੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਸ। ਉਹ ਦੀਪ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਘਰੇ। ਉਹ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਰ ਖਾ ਲਿਆ। ਕਿਥੋਂ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ। ਮਰ ਜਾਓ ਪਰ। ਲਹੂ ਪੀਤਾ? ਰਾਜੂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠਿਆ ਹੱਥ ਜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਫੇਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਦੱਸ? ਨਾਲੇ ਜੀ ਤੜਕੇ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਓ, ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਮੈਨੂੰ? ਓਏ ਹੋਏ ਪੈ ਤਾਂ ਜਾ, ਫੇਰ ਸਵੇਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਜਾਓ, ਪੈ ਜਾਨੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੁੜੇ ਨੇ ਤਪਾਲਿਆ ਹਜੇ। ਪੈ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਨਾ? ਓਏ ਆਹੋ ਪੈ ਜਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾ। ਕਿਥੋਂ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨੂੰ ਨੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜਵਾਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਆਇਆ ਪਿਆ ਭਰਾਵਾ। ਗਗਨ ਹਾਂਜੀ ਆਈ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਬਾਪੂ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਕਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੂੰਹ? ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਪੈਰੀਆ। ਲਾਏ ਪਿਆ ਪੈਰੀ ਹੱਥ। ਓਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਥੇਰਾ ਸਟਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਸਟਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਐ ਇਹਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਜਾਓ। ਚਾਹ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੱਚਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਪੀ ਲਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫੜਾ ਦੀ ਕੌਫੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸੀ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰੱਖ ਗਏ। ਉਹ ਬੁੜੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਚਗਲਾ ਬੜਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਾਈ ਲੇਟ ਲੂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਾ ਅੰਦਰ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਪੁੱਤ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂ ਬਸ ਵਧੀਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੋ, ਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਚੱਲ ਆਇਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਲੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੋ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਤਾਂ ਲਿਆਉਣੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗਗਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਆਪਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਆ ਉਹਦੀ,
ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ, ਬਸ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਓ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਬਾਪੂ। ਲਿਆਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਬੁੜੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨੀ ਕੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਬਿੜਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਫੜਾ ਦੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲਹੂ ਪੀ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਆਈ ਪਈ ਬੁੜੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਪਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗੌਰ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ। ਧੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਆਪ ਸਿਆਣਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਿਨ ਵਾੜ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਦਾ ਪਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਟੀ ਸੁਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੈ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾ ਕੀ ਕਹਤਾ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਬੀਬੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਸਸਤਾ आओ जी। राजू सर वो मेरी रिपोर्ट का क्यों है? हाँ जी, मैं फोन तेरे इस वास्ते किया सीगा, रिपोर्ट तेरी आ गई ते मैं पहले ठीक नहीं ते जिन्ना दा गल्ला मैं डाउट सीगा ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। नॉर्मल है जी? नहीं नॉर्मल नहीं, ਤੈਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। की कह रहे हो तुसी? ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੀਵਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। डॉक्टर साहब, ये मेरा दोस्त है, इन बचा लो, ये पैसा मैं लाऊंगा। मैं डॉक्टर साहब मैं तो नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, प्लीज मैंने बच्चा मैं एक डॉक्टर नहीं, मैं तेरा दोस्त हूं। पर ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਾਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। जाने तो मैं नहीं राजू, तू मेरा वादा कर, कोई भी गल अपनी पत्ते विच रहनी चाहिए अपने। हौसला रखो। डॉक्टर साहब कोई आता है मेरे दोस्त को ਦੀਪ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰ ਅਰਜੁਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ। ठीक है डॉक्टर साहब। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਬੈਗ ਚੱਕ ਕੇ ਹੁਣ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਣ ਤੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਵੰਡਨਾ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਨੀ ਆ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਰੁਕਣਾ ਕਰ ਲਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਰੋਟੀ ਟੋਕਦਾ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਬੇੜਨਾ ਫਿਰ। ਰੋਜ਼ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਮਾਂਡੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਆ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੇ, ਚੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਣਾ ਆ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? 100 ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਣ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੋਕੂ, ਕੌਣ ਟੋਕੂ? ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਓਏ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਪੋ, ਓਏ ਚੁੱਪ ਹੁਣੀ ਹੋਈ ਜਾ, ਛੱਡੋ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਰੌਲਾ? ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਸੁਣ ਲੈ, ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ? ਕੀ ਹੋਣਾ? ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ। ਅੱਜ ਚੱਕਾ ਬੈਗ ਦੇਖਾ। ਓਏ ਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਾਂ ਜੀ? ਆ ਮੰਨ ਲੈ, ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਚੋਰਾ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕੂ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਪ
मेरे बापू की नहीं गलती, गलती गगन दी भी है। गल सुन वे काका, तेनू पता भी है मैं अपनी धी नू किन्ने लाडा ना पालिया। जा कह दी अपने उस प्यो नू मेरी धी दे सिर ते बोझ ना बने बोझ, ते नहीं तां यही नहीं पता लगना गया किथे। सुन गया? डॉक्टर साहब मैनू माफ करो, मैथों रिहा नहीं गया। राजू कोई गल नहीं, एक ना एक दिन तो अक्सर पता लगनी सी। डॉक्टर साहब जो सानू पता लगे साडियां तां नींदां ही उठियां। मैं थोड़े सारे फिर गल समझदा क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसे होंगे जिनका ना इलाज होंगे। डॉक्टर साहब की गल की है, मैनू भी पता लगे ना भी विचों गल की है। भी बात किस तरह की बीमारी है, मैं एक डॉक्टर नहीं तो दोस्त भी है। मैं उसी नाते में कहना है कि बस तुसी आखिरी समा आ गया तो जिन्नी सेवा कर सकते हो उनकी सेवा करो। नहीं बापू जी मैं नहीं होना डॉक्टर साहब, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਮੰਨਦੀ ਬਚਾ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। नहीं बापू जी मैं उन्होंने नहीं मारना, नहीं देना। कोई ना परमात्मा दे अगे तेरे पासे निकलदा, कोई ना ठीक हो जाऊगा। बस तो ध्यान रखो भी दीप का आखिरी समय ते चलते चलते जिन्नियां भी खुशियां दे सकते हो दवो। ते घरे जिहड़ा भी प्लेस है तुहानू पता है कि कोशिश करो तुसीं सियाणे हो, इन्हां नूं भी समझाओ ते दीप दे फादर साहब नूं समझाओ क्योंकि भी ये आखिरी समय है ते जिन्नियां पाण उनके सेवावां का सेवा कर सकते हैं उस संभाल कर सकते हैं, और कोई भी दुख ना दो जान रहे बेचारे खुश होंगे। ठीक है डॉक्टर जो होगा देखी जाओ ओदी किस्मत। चल चला उस परमात्मा ने ठीक हो बापू तुसी उन्हें परवाह ना करो, कोई नहीं मैनू जान दो। बापू मैं छोटे ते बहुत बोझ बड़ा नहीं पुता है ना कि मेरे से तेरे कुछ होता मेरा पुत भाई ना हौसला रखा हौसला कोई गल नहीं। पानी लेके आ, पानी लेके आ पानी। बापू जी मैनू इत्थे बैठ जाण इन्हां कोल जा, तुसी लेके आओ पानी। आ तेरे केस ने मेरा मुंडा रह रहा देखना समझा तू ऐ नहीं बोली जांदा तेरे। कोई ना बापू जी उठ जाओ, मेरे क्लेस ने कहा ले ले मैं बह जन्नी, मेरा भी बंदा है मैं बह जन्नी ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਉੱਠ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਾਪੂ ਓਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਉਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕੀ ਤੇ ਮੌਤ ਤੇ ਪਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣ ਬਈ। ਕੀ ਉਹ ਲਿਆਓ ਪਾਣੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ डॉक्टर साहब ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ? ਬਾਪੂ ਜੀ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲ ਹੈ ਦੀਪਕ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ मर जाऊंगा और बर्बाद कर दो। मेरा हौसला ठीक हो तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब समार के चेकअप करो तो दवाई दी दोगे। चलो जी बचा सकते हैं पर एक शर्त है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹੀ ਆਖਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ।
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰਹ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੀਪ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਇਹਦੇ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੁਣੋ ਭਰਾਵੋ ਸਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਓ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਕਰਦੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੱਕਾ ਬਾਪੂ, ਪੱਕਾ ਪੁੱਤ, ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ। ਦੀਪ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੀਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਓਏ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਾ। ਦੀਪ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿ ਡਰਾਮਾ? ਹਾਂ ਡਰਾਮਾ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਰਚਣੇ। ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਦੀਪ ਉਹ ਬਤਨ ਬੈਸ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਾ ਦੀਪ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗਗਨ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਸਮਝਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਵਿੱਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰ ਤੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ? ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਜੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਬਸ ਜਾਵੇ। ਯਾਰ ਦੀਪ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੂਵੀ, ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਪਾਓ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਾਨ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੱਪ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਚੱਕਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੇਵਗਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਬਚਾ ਲੈ ਇਸ ਕਹਿਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਰੱਬਾ। ਬਚਾ ਲੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਬਚਾ ਲੈ ਰੱਬਾ, ਬਚਾ। ਭਾਈ ਦੀਪ, ਭਾਈ ਦੀਪ, ਭਾਬੀ ਦੇਖ ਘਰੇ ਆ?
ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਓਏ ਉਰੇ ਆ ਭਾਈ, ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, 100 ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ? ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਉਧਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਸੱਪ ਲੜ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ ਬੁੜਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਕੋਠੀ ਸਾਧਨ ਦੱਲੋ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਬੇਲਾ ਮੰਜੇ ਤੋੜਦਾ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦ ਝੱਟ ਬੁੜਿਆਂ ਚ ਵਗਦੇ ਚੌਰਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੋਲਦਾ। ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਚੌਰਾ ਬੁੜਾ ਮਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲਹੂ ਪੀ ਲਿਆ ਘਰੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੰਤਰੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੀ ਕੱਲੀ ਦੇ ਇੱਥੇ, ਘਰੋਂ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੰਜੇ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਉੱਧਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਨਾ ਇਹ ਸੁਣਦਾ, ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣੂਗਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪੈ ਜਾ ਰਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਖਾਦਾ? ਕੀ ਸਿਰ ਖਾਦਾ? ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਇਸ ਘਰੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਚ ਦੋਨਾਂ ਚ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੈਨੂੰ? ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਹੂ ਪੀ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਂਡਣ ਗਵਾਂਡਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਸੁਣੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਕਿਸੇ ਬੁੜੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛੂ ਕੀ ਮੱਥਾ ਬਸ। ਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ? ਉਹੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਮੱਥੇ ਟੇਕੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਸ। ਉਹ ਦੀਪ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਘਰੇ। ਉਹ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਰ ਖਾ ਲਿਆ। ਕਿਥੋਂ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ? ਮਰ ਜੋ ਪਰ। ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਰਾਜੂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠਿਆ ਹੱਥ ਜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਫੇਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਦੱਸ? ਨਾਲੇ ਜੀ ਤੜਕੇ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਓ, ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਮੈਨੂੰ? ਓਏ ਹੋਏ ਪੈ ਤਾਂ ਜਾ, ਫੇਰ ਸਵੇਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਜਾਓ, ਪੈ ਜਾਨੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੁੜੇ ਨੇ ਤਪਾਲਿਆ ਹਜੇ। ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਨਾ? ਓਏ ਆਹੋ ਪੈ ਜਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾ। ਕਿਥੋਂ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨੂੰ ਨੇ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਹੀ ਮਾੜਾ ਆਇਆ ਪਿਆ ਭਰਾਵਾ। ਗਗਨ ਹਾਂਜੀ ਆਈ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਬਾਪੂ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਕਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੂੰਹ? ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਪੈਰੀਆ। ਲਾਏ ਪਿਆ ਪੈਰੀ ਹੱਥ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਸਤਾ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਸਟਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਐ ਇਹਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਜਾਓ। ਚਾਹ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੱਚਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਪੀ ਲਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫੜਾ ਦੀ ਕੌਫੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸੀ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰੱਖ ਗਏ। ਉਹ ਬੁੜੇ ਨੇ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਚਗਲ ਬੜਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਾਈ ਲੇਟ ਲੂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਾ ਅੰਦਰ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਪੁੱਤ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂ ਬਸ ਵਧੀਆ। ਬਾਪੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੋ, ਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਚੱਲ ਆਇਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਲੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੋ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਤਾਂ ਲਿਆਉਣੀ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗਗਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਆਪਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ, ਬਸ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਓ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਬਾਪੂ। ਲਿਆਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ। ਠੀਕ ਹੈ?
ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਬੁੜੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨੀ ਕੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਬਿੜਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਫੜਾ ਦੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲਹੂ ਪੀ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਆਈ ਪਈ ਬੁੜੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਪਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗੌਰ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ। ਧੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਆਪ ਸਿਆਣਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਵਾੜ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਆਪਦਾ ਪਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਲੈ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾ ਕੀ ਕਹਤਾ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਬੀਬੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ आओ दी राजू सर वो मेरी रिपोर्ट का क्यों है? हाँ दी मैं फोन तेरे इस वास्ते किया सी, रिपोर्ट तेरी आ गई ते मैं पहले ठीक है ते जिन्ना दा गल्ला मैं डाउट सीगा ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। नॉर्मल है जी? नहीं नॉर्मल नहीं, तेनू लीवर ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। की कह रहे हो तुसी? तेरा जो भी लीवर डैमेज हो सकता है। डॉक्टर साहब ये मेरा दोस्त है, इन बचा लो, ये पैसा मैं लाऊंगा। मैं डॉक्टर साहब मैं तो नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, प्लीज मैंने बचा लो। मैं एक डॉक्टर नहीं, मैं तेरा दोस्त पर इधर इलाज डॉक्टर को है। काश इसका इलाज पैसे दे नाल हुंदा ते ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। जाने तो मैं नहीं, राजू तू मेरा आका ते कोई भी गल अपनी पत्ते विच रहनी चाहिए है। हौसला रखो। डॉक्टर साहब कोई आता है मेरे दोस्त को ठीक ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰ ਅਰਜੁਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ। ठीक है डॉक्टर साहब। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਬੈਗ ਚੱਕ ਕੇ ਹੁਣ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਣ ਤੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਵੰਡੇ ਨਾ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਨੀ ਆ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਰੁਕ ਨੁਕਰਾ ਕਰ ਲਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਰੋਟੀ ਟੋਕਦਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਬੇੜਨਾ। ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਮਾਂਡੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਆ, ਗਮਾਂਡੀਆਂ ਜਾਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਆ ਜਾਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਘਰੇ, ਚੱਲ ਬੈਠ ਦੇਖ ਕੇ ਆਣਾ। ਆ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, 100 ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਣ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੋਕੂ, ਕੌਣ ਟੋਕੂ? ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਓਏ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਪੋ, ਓਏ ਚੁੱਪ ਹੁਣੀ ਹੋਈ ਜਾ। ਛੱਡੋ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਰੌਲਾ? ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਸੁਣ ਲੈ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ? ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ। ਅੱਜ ਚੱਕਾ ਬੈਗ ਦੇਖਾ। ਓਏ ਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਪਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਾਂ ਜੀ? ਆ ਮੰਨ ਲੈ, ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਚੋਰਾ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕੂ 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 ਟੋਕੂ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ। ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾ ਕੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਪੂ, ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਪਾ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਜੱਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਗਗਨ ਦੀ ਵੀ ਆ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਏ ਕਾਕਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਜਾ
कहदी अपने उस प्यो नूं मेरी धी दे सिर ते बोझ ना बने बोझ, ते नहीं तां यही नहीं पता लगना गया किथे। सुन गया? डॉक्टर साहब मैनू माफ करो, मैथों रिहा नहीं गया। राजू कोई गल नहीं, एक ना एक दिन तो अक्सर पता लगनी सी। डॉक्टर साहब जो सानू पता लगे साढ़िया तो नींदां ही उठियां। मैं थोड़े सारियां फेरियां समझदा क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसे होंगे जे मेरा ना इलाज होंगे। डॉक्टर साहब जी गल की है, मैनू भी पता लगे ना भी विचों गल की है। बीबा ये किस तरह की बीमारी है? मैं एक डॉक्टर नहीं तो दोस्त भी है। मैं उसी नाते में कहना है कि बस तुसी आखिरी समय आ गया तो जिन्नी सेवा कर सकते हो उनकी सेवा करो। नहीं बापू जी मैं नहीं होना डॉक्टर साहब, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਮੰਨਦੀ बचा लो तुसी मेरे घर वाले। नहीं बापू जी मैं उन्होंने नहीं मारना, नहीं देना। कोई ना परमात्मा दे अगे तेरे ना पासे नहीं चलदा, कोई ना ठीक हो जाऊगा। बस तो ध्यान रखो भी दीप का आखिरी समय है ते चलते चलते जिन्नियां भी खुशियां दे सकते हो दवो। ते घरे जिहड़ा भी प्लेस है तुहानू पता है कि कोशिश करो तुसीं सियाणे हो, इन्हां नूं भी समझाओ ते दीप दे फादर साहब नूं समझाओ क्योंकि ये आखिरी समय है ते जिन्नियां पाणों दी सेवावां का सेवा कर सकदे हैं उस संभाल कर सकदे हैं। और कोई भी दुख ना दो जान ले बेचारे खुश हो डॉक्टर जो होगा देखी जाओ ओदी किस्मत। चल गया उस परमात्मा ने ठीक हो बापू ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੋ ਬਾਪੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਬੜਾ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਇਹਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਹੌਸਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਪੂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਾਣੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਕੋਲ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪਾਣੀ। ਆ ਤੇਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੱਕ ਨਾ ਸਮਝਾ। ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਹਦਾ ਲੈ ਲੈ।